দেখো আলোয় আলো আকাশ, দেখো আকাশ তারায় ভরা, দেখো যাওয়ার পথের পাশে ছোটে হাওয়া পাগল পারা। এত আনন্দ আয়োজন সবই বৃথা আমায় ছাড়া। ভরে থাকুক আমার মুঠো, দুই চোখে থাকুক ধারা। এলো সময় রাজার মতো, হলো কাজের হিসেব সারা। দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগ থেকে পাই ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন না অয়ং ভূতা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ অজো নিত্য শাশ্বত অয়ং পুরাণ ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। অর্থাৎ আত্মার কখনো জন্ম হয় না বা মৃত্যু হয় না, অথবা পুনঃ তার উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না। তিনি জন্মরহিত, শাশ্বত, মৃত্যু এবং পুরাতন হলেও চিরনবীন। শরীর নষ্ট হলেও আত্মা কখনোই বিনষ্ট হন না। আরেকটি শ্লোক থেকে আমরা জানতে পারি বাসুংসি জিন্নানি যথা বিহায় নবানি গৃহাতু নর অপরাণি তথা শরীরান বিহায় চিন্নানি অন্নানি সঞ্জাতি নবানি দেহি। মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, দেহিও তেমন জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করেন। I will quote lines from Surah Yusuf, chapter number 10, verses 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilayhi turja'un. He gives life and causes death, and to him you all will be returned. सबको सुप्रभात। मेरा आदरणीय प्रिंसिपल मैम जी को मेरा सादर नमन। मैं आज मोहन के स्वस्थ सभा में उनकी आत्मा की शांति के लिए बाइबल से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से भजन संहिता अध्याय 34 18-19 के कुछ वचन को मैं पढ़ने जा रही हूँ। ईश्वर टूटे मन वाले के समीप रहता है और पिसा हुआ को उद्धार करता है। धर्मियों की बहुत सी विपत्ति पड़ती है, परंतु यहोवा उसके उन सब से मुक्त करता है। Good morning everyone. I am going to read out a verse from the Sikh Holy Book. जो आया सो चल सी, सब कोई आए मर आए. The meaning of this verse is, whoever has come shall depart. All shall have their turn. I am going to read out a line from Tipitaka. Om Mani Padme Hum. The 6 syllables Om Mani Padme Hum mean that in dependence on the practice, which is an indivisible union of method and wisdom, you can transform your body, speech and mind into the pure body, speech and mind of Buddha by Dalai Lama. Good morning to one and all present here. This is a part of the Namokar mantra. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ariyarinam, Namo Uchcharanam, Namo Loesava Sarvanam. This is read to show reverence to the great ancestors and acharyas and seek their gratitude and spiritual blessings for the journey of the departed soul towards liberation. She was the director of Ajkal and a lot of social activities she was involved into, helping the downtrodden people, always being at the side of the
needy when required. She was very talented, as you have just now, a few moments back, you heard her song. ওজে মানে না মানা আখি ফিরাইলে বলে না 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 ওজে মানে না মানা। Her association with the old age home was very remarkable because she was always very kind and always wanted to help the people who are in need. And hence, from time to time, she did lot of work for this people, not only the mothers but also certain orphanage home. And on the long run, she also told me that we are going to adopt a old age home, and we were working on that also, but we are very unfortunately lost her. In this journey of her, she left a remarkable memories. আসলে ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথকে ঠাকুর জ্ঞানে পুজো করতাম। তারপর যত বড় হতে লাগলাম ওনাকে জানতে পারলাম, বুঝতে শুরু করলাম। আস্তে আস্তে এই বিশাল মহাসাগরের গভীরে গিয়ে ডুব দিলাম। ভারী সুন্দর বললেন তো। জানেন, আমি রবি ঠাকুরকে আমার পরিবারেরই একজন ভাবি। আমার মনে হয় রবি ঠাকুর যখন ছিলেন তখন ওই সময় আমিও হয়তো ছিলাম, হয়তো বা মৃণালিনী, হয়তো নতুন বৌঠান হয়ে, অথবা ইন্দিরা, রানু, মাধবীলতা, বেলা। আসুন আমরা মনে মনে সেই মানুষটিকে স্মরণ করি। মা শব্দটির মধ্যে রয়েছে এক অদ্ভুত পরিতৃপ্তি, এক অনাবিল শান্তি। মাতৃভূমি জীবন এক কথায় শুষ্ক মরুভূমির মতো, জলহীন সমুদ্রের মতো ও বায়ুহীন প্রকৃতির মতো। আমাদের টেকনো ইন্ডিয়া পরিবার সেই মায়ের অকাল প্রয়াণে আজ মর্মাহত। টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের কো চেয়ারপারসন সিস্টার নিবেদিতা, ইউনিভার্সিটির গভর্নিং বডি সদস্য এবং আজকাল দৈনিকের ডিরেক্টর ছিলেন প্রয়াত সাহিত্যিক মৌরায় চৌধুরী। গত 7ই মে মঙ্গলবার সকালে সল্টলেকে মাত্র 53 বছর বয়সে তার জীবনাবসান হয়। সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি মৌরায় চৌধুরীর অবদান সর্বজন বিহিত। আমার কষ্ট পথ ভুলা আর জীবন পুরীর পথিক, আমার কষ্ট নিয়ম মেনে একেবারেই সঠিক। আমার কষ্ট শেষের কবিতা, আমার কষ্ট রবি, আমার কষ্ট চাঁদ ধরে গান, টপ্পা গানের কবি। সকালবেলায় ঘাসের জায়গায় শিশিরের রেখা ধারে আমলকি বন কাঁপে যেন তার বুক করে জুড়ু জুড়ু। পেয়েছে খবর পাতা খসানোর সময় হয়েছে শুরু। ধর্মেতে ধীর হও, কর্মেতে বীর হও, উন্নত শীত নাহি ভয়। ভুলে ভেজা ভেদ জ্ঞান হও সবে আগুয়ান, সাথে আছে ভগবান হবে জয়। এটাই আসলে আজকে যেটা ঘটছে সেটা আগামী দিনে এই প্রতিফলনটা দেবে। আমি আসলে নিজেকে ভারতবাসী হিসাবে অত বেশি গর্ববোধ করতে পারি না। আমি যদি এটা ভাবতে পারতাম যে 800 কোটি মানুষের আমি একজন দুনিয়াবাসী।
দেখো আলো এ আলো আকাশ, দেখো আকাশ তারায় ভরা, দেখো যাওয়ার পথের পাশে ছোটে হাওয়া পাগল পারা। এত আনন্দ আয়োজন সবই বৃথা আমায় ছাড়া। ভরে থাকুক আমার মুঠো, দুই চোখে থাকুক ধারা। এলো সময় রাজার মতো, হলো কাজের হিসেব সারা।